Каздон, диёре дар канори домони гардон. واژه каздон мураккаб буда аз ду ҷуз казд ва он иборат аст. дар забони тоҷикӣ бо номи канздон ва гаждон номҳои ҷуғрофие мавҷуд ҳастанд. маънои вожаи канз ё ҷой ҷойгоҳ мебошад. маънои пурраи каздон ҷойгоҳи мардуми мӯъҷизаофар ва иҷозкор аст. вожаи мавриди андеша дар фарҳанги суғдӣ ҳам маънои мӯъҷиза, эъҷоз ва сеҳрро дорад. ҳамин тавр дар байни номҳои бунёдии қадимае ки дар болооби зарафшон ба вижа номҳои ҷуғрофии мавзеи деҳаи каздон то замони мо маҳфуз мондааст, аксарият решаи суғдӣ доранд. масалан, ба ин қобил вожаҳо метавон чунин номҳоро ворид кард: зертиғар, варф, кантотич, козешах, пунвор, пушхо, кадвох, кашкимарғ ва ғайраҳо. каздон деҳаист шомил ба ҷамоати деҳоти шамтучи ноҳияи айнии вилояти суғд. деҳа мактаби миёна, клуб, пункти тиббӣ, мағозаҳо ва нуқтаҳои хизмати маишӣ дорад. соҳаҳои асосии хоҷагӣ чорводориву зироаткорӣ мебошад. заминҳо аз руди каздон обёрӣ мешаванд. масофаи роҳ аз маркази ноҳия то ин деҳаи зебоманзари дорои обу ҳавои накатангез 60 километр мебошад. барои рафтан ба деҳаи каздон баъд аз тай намудани роҳи қадқади дарёи пуртуғёни зарафшон ба соҳили чап гузашта вориди дараи аз қаторкӯҳҳои Туркистон шуда 12 километр масофаро бояд тай кард. деҳаи каздон дар дили кӯҳ ҷойгир аст ва мардуми он асосан ба чорводорӣ ва боғдорӣ машғул мешаванд. дар деҳаи каздон сохти нави хоҷагидорӣ соли 1932 таъсис ёфтааст. деҳаи каздон аз захираи об хеле бой аст. дар кӯҳу дараҳои он бештар аз 350 чашма, 12 сойҳои хурд мавҷуданд ки аз онҳо ба миқдори як ҷӯйбор об меояд. саргаҳи дарёи каздон бо номи шаршара маълум аст ки он дар баландии 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, худ аз баландии 134 метр аз дили санги азими сарозер ба поён мерезад. баландтар аз он дар масофаи тахминан 3500 метр аз сатҳи баҳр ҳавзи нилгуни дар миёнҷои сангҳо ҷойгир аст ки онро мардуми деҳ ҳавзи бетаг меноманд. шаршараи дараи каздон каман дар кам тарғиб шудаву дар бораи он аксаран сайёҳон маълумот надоранд. оби шаршара ба таври ғайриоддӣ аз дили санги кӯҳ ё шах берун мешавад ва бо ҷорӣ шудан ба зер як манзараи диққатҷалбкунандаю тасхирсозро ба вуҷуд овардааст. ин мавзеъ ки лурион ном дорад, макони писандидаи сокинони деҳоти шамтучи ноҳияи айнӣ, хоса аҳолии деҳаи каздон мебошад. мардуми ин деҳа гурӯҳ гурӯҳ ба ин макон омада вақти худро хуш мегузаронанд. дар сурати муаррифии ин мавзеи дилфиреб имкон пайдо мегардад ки сайёҳон ташриф оварда дар баробари дидани шаршараи аҷоиб ҳамчунин бо расму оин ва анъанаҳои қадимаи миллати тоҷик шинос шаванд. ин шаршара дар рушди на танҳо сайёҳии экологию кӯҳнавардӣ, балки дар густурда тараққӣ намудани агротуризм замина мегузорад. зеро дар ин масир сайёҳон аз шароити нигоҳбини чорво дар кӯҳсор дидан мекунанд. зимни наворбардорӣ шоҳиди ду ҳолати зебо аз ҳаёти чорводорон гардидем. якум, молтарошон ки анъанаи кӯҳани мардуми кӯҳистон аст. дар мавсим одамон гурӯҳ шуда ба молтарошӣ мераванд ва бо навбат пашми чорвои ҳамдигарро тоза менамоянд. аксаран мардуми деҳаи каздон чорводор мебошанд ва ҳолу чорвои онҳо дар айлоқ аст. ҳолати дигар ин дар овул пухтани нон дар санги товагӣ мебошад. дар ин ҷо дар нон маҳсулоти чорво хоса ширу маскаро бештар ҳамроҳ мекунанд,
زیر و فراوان است. از این لحاظ نان با لذت می شود. در سنگ نان بستن خود یک حالت غیرعادی و دقت جلب کننده می باشد. یکی از عنعنه‌های دیگری نیکی مردمی این سراییدن سرود در کوهستان از جمله در وقت چرانیدن چاروا می باشد. مهتاب شب است که ملتنگ نکردم، کوچه بگذشت خیالی آرام کردم، از عقبه آب بردم فرو آمد گل سب، اما پیشی که گفتم شما کرته سفید، باغت به در آمدم بری نوده توت، ما پیشی که گفتم شما کرته که بود آیا. سراییده شدن سرودهای خلقی از جانب گروه زنان و دختران از ذوق و شوق به اندازه مردم دهه کزدان به صنعت قدیمه سرایندگی درک می دهد. در مجموع عنعنه‌های مردمی در دهات ناحیه عینی به طور کامل حفظ گردیده است. توی خانه‌دارشوی جوانان در دهه کزدان تا هنوز با رعایت عنعنه‌های قدیمه برگزار می‌گردد و جزئیات خاص آن خیلی جالب و آموختنی است. کهنسال‌ترین مرد بهار و ناموس و دهسالار با 2 نفر شخص روزگار دیده ده به شهبچه سله بسته و به او جامه و سر و لباس آهری شاهانه پوشانیده، مادران سر کتفانش رمز سپیدی روزگار و سعادتمندی آرد می پاشند و داماد را دوستان و جوان مردان به بزمگاه می آورند. سپس داماد را اسب سوار تا خانه عروس با سرودخوانی و رقص میبرند. مردم یک جویه سرودهای تویانه نچمن، اول زی خدا، گفتم دختر، سرویناز، انوره آوردیم، بیت روبای خانی ها و باز چندین سرودهای تویانه دیگر را میخوانند که متن قسمی از آنها چنین است: در خانه عروس به حرمت شهبچه اهل نشست از جایهای خود کفکوبان برخسته او را تبریک می‌کردند. اکنون تصور کنید که در صورت سیاحی که برای دیدن شرشره زیبای دره کزدان می‌آید با چقدر رسم و آیین و عنعنه‌های قدیمه ملت تاجیک آشنا می‌شود. تا رسیدن به نزد شرشره باز چندین معجزه‌های دیگری طبیعی بیننده را به خود جلب می‌کند. این سنگ را ببینید، گویا با دست انسان ساخته شده باشد ولی طبیعی است. صحبت کرده بالای سنگ ساخته شده هم دقت جلب کننده است. موضعی که عین حال ما قرار داریم با نام دهن کازوشخ معروف است و در برابر این موضع را با همین سنگسوفه که اینجا ما می‌بینیم و در پس ما قرار دارد می‌شناسند، چون که این سنگسوفه با نام شاعری شناخته شاعری شهیر تاجیک مخصوم عالمی بسیار ارتباطی ناگسستنی دارد، چون این درختایی که ما می‌بینیم در اطراف این سنگسوفه با دست خودی شاعر شناخته شدند و در اینجا شاعران خلقی تاجیکستان استاد قطبی کرام، مستان شیرعلی، استاد گلنظر و دیگران آمده در اینجا استراحت کردند و جایگیر شوی سنگسوفه نیز بسیار رمزی است گفته میتوانیم، چون که 2 سنگ از مابین 2 سنگ دریا عبور میکند و جایی هست که برای ایجادکاران، برای نویسندگان، برای شاعران بسیار موضع مناسب است، چون که
صدای دریا با محیط اطراف با نبض رستنی ها و دیگر چیز همجور می شود و برای نوشتن شعر و داستان و ترانه چی بسیار شرایط خوب فراهم می آورد و انتخاب همین موضع نیز به حیث نشیمنگاه نیز از ذوق بلندی شاعری دلالت می دهد، چون که اساساً اون نفرانی که به ایجاد سر و کار دارند همین گونه موضع های خاص را انتخاب میکنند و قبلا اگر این موضع جای استراحتگاه یا چند نفر بود و این همچنان که گفتیم شاعران خلقی تاجیکستان که اینجا سکونند، حالا این موضع اهمیتی فراتر کسب کرده است و با دستگیری صاحبکار همین ده حکمت الله قربانوف بازسازی شد و یک صحبت بداره انشاءات یاری رسان نیز هست که هر نفر سیاحی که به اینجا تشریف می‌برد می‌تواند آزادانه اینجا استفاده کند و بالا پوش هست می‌تواند در اینجا ساعت‌ها مثلا در این صفحه که صحبت کردن نشستن و استراحت کردن به کس حضور و حلاوت بیشتر می‌بخشد. یعنی یک موضع سیاحی در برابر اون دیگر موضع‌های سیاحی که از آن امروز نام برآورده است و هر نفر مهمانی که مهمان‌های خارجی است خواه خارجی است خواه داخلی است حتما به این موضع می‌بیان و در اینجا استراحت می‌کنند. غیر از این سیاحان ضمن سفر برای دیدن شرشره در دهه کزدان با هنری بلندی کندکاری مردم شناس می‌شوند. قریب در همه خاندان ساکنان دهه کزدان این عنعنه نادر مردمی دیده می‌شود و نسل امروزه هم به این هنر ذوق داشته میراث قدیمی ملت تاجیک را حفظ نمودند. مردم دیار ما از قدیم آنها فرهنگ پرور بود، هست با فرهنگ پرورش میماند. برای همه گلکاری و همه کندکاری ما همه مردم خود ما را آموختن، خودشون آموختن، تجربه گرفتن. همه عمک ما همه امارات سال 1271 پوشیده بعد ما دادن، هدیه کردن عمک ما استاد سفر. بعد همین ما خلق اون در ما مایده بودیم، بعد خلق خود ما شناختن. بعد روز که با ما همین گلکاره همین نقشی نقد میدیدم، مردم ما باور کنه حال اگر باید همش همین قریب نقاشی میتاد، کندکاری میتاد، گشکاری میتاد، گلکاری میتاد. همین خانه پوشیدن بسیار مردم های استای نقد داریم ما، بسیار استای نقد همش آدمی دیار هستن. از گذشتگان ما آموختیم. کندکاری در چوب هم نازوکی های خود را دارد و برای از خود نمودن این هنر اجدادی پیش از همه ذوق بلند لازم است و زیبایی پرست باید بود. این کسب با مردم دهه کزدان از نسل به نسل میراث مانده و امروز هم ادامه داده می شود. مردم دهه کزدان از ازل همچون هنرمند شناخته شدند و در برابر کندکاری ماهر بودن از عهده گچکاری و آهنگری هم به خوبی میبرایند. نمونه روشن این هنر اجدادی در خاندان هر یک ساکن دیده می شود. گچکاری به سید اکبر باقیف از بابا و پدر میراث مانده است و فرزندانش هم به این کسب ذوق دارند.
گشتکار بودن بعدم گشتکار اصلا خودشون استراتژی جنگ بعد جنگ اومدن این کسب انتخاب کرده گشتکار بودن من از پدرم همین چیزا اومختم چند سال شد کار من اصلی چهارم من خودم آزاد در همین ساعت کار کرده اومده رسیدم اصلی چهارم از 74 سال من یکم کاری کرده من همین خونه خودم گشت کردیم من همین 74 سال ماهی مارت اپریل من همین کارم مخدم کرده ما همین کسی پدر انتخاب کردم ما همین بابای اومدم بودن خیلی صاحبشقم میگوید گردی نامی پدر چی میگردی پدری خیلی شب اگر مردی من همین شعار کردم همین چیزا تو با امروز همین کسی پدری خود رو خور نکرده من همین کار کردم اومده شدم ما باید این چیزا رواج کنیم رونق دهیم اینا ما باید با درجه های اعلاش بریم که پگاه یک کس بیاد در یک سیاح میبیاد یک مهمون میبیاد وقتی وارد دیه های ما شد از طرز همین چوبکاری ما و یک بهره برد که این چیگم عنعنه‌های قدیمی خود رو نگاه داشته با درجه اعلاش با پیش برده شد. ساکنان دهه کزدان همه امکانات اقلیمی و طبیعی را به نفع زندگی استفاده میبرند و گردش سنگ آسیاب رزق و روزی مرد آسیابان و فیض و برکت دسترخوان همدیاران است. این آسیاب که بارها تامین و از نوسازی شده است به یادداشت پیران ده تاریخ بیش از 250 ساله دارد و سرنوشت و زندگانی و رفاه روزگار خاندان و دودمان ما با آن ارتباط ناگسستنی دارد میگوید سید مقصود سید عالم. که به چشمتون میبینید عیان است حاجت به بیان نیست از دوری منابر باقی بابام تا به امروز با ما میراث مونده است اکنون چخیلی که گویم رنگ بین حال بود من دیده استوید که همین اسطوره کهنه ممکن 150-200 سال شده باشد پوشیده نشه من این کسب رو از پدرم آموختم بابا کلانم مرباقی به پدرم حاج سید عالم یاد دادن من از پدر خود این کسب رو همچون میراث اجدادان قبول کردم تا به امروز من این اسطوره رو کار کرده استودیم من چونه که میبینید سال 1906 این سنگ‌های اولش تمام شده من سنگ نو رو از سرخی با قوه خلق بریده به این آسیاب فرآوردم برای آرد کردم 28 سال پیش ما این سنگ‌های نو آسیاب رو بریده فرآورده در این آسیاب جور کرده روی آرد کرده به خدمت مردم استفاده برده استفاده می‌کنیم همین سنگ‌ها چند سال خدمت می‌کنن سنگ‌ها اگه استکارانه کار فرماییم کمش 50 سال خدمت خلق را کنند در روز کاری در به اتفاق کار فرماییم در یک شبانه روز یک تن گندم مردم را آرد کرده و مردم پیشنهاد میکنیم. چیز دیگری که دقت ما را جلب کرد درخت کهنسال است که مردم بومی آن را صده میگویند و کسی یاد ندارد که آن کی و از طرف کی شنیده شده است. این یادگاری تاریخی و طبیعی بازگوی تاریخ کهن داشتن دهه کزدان است و تگی صده از قدیم الایام ایدگاه و مکان جمع آمدهای مردم دهه بوده است. در شفت آن مسجد قامت افروخته است که به شهادت کهنسالان در جای و طرح امروزه تخمین سالهای 1700 1720 ساخته شده بارها نوسازی گردیده وسیع کرده شده است. قبل از آن هم در اینجا نمازگاه موجود بوده است و به روایت مردم قدمجوی بوده است و آن را به چلتنهای پاک منسوب می دانند. خلاصه شرشره دره کزدان بهانه می شود و سیاحان با دهها عنعنات دیگر شناس می شوند و این عامل باعث درآمد پولی و بهتر شدن سطح زندگی اهالی می شود. امیدواریم دره کزدان ناحیه عینی از جانب مسئولان ساختارهای وابسته آموخته می شود و در این مسیر خطسیر سیاحی تشکیل شده امکانیت‌های موجوده به طور گسترده معرفی می گردند. در زمینه رفاقت و دوستی و همبستگی قوی میان ساکنان دهه کزدان شرایط خوبی زندگی فراهم می باشد.
آبادکاری و سازندگی را مردم در این دهه دوردست مملکت بهر مهیا بودن امکانیت ضروری برای زندگی انجام می‌دهند. مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی مؤسسه تعلیمی عبارت از صنفخانه‌های برهوای و مجهز با همه اشیای خوانش و عیانیت‌ها، لابراتوری‌های فنی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کتابخانه معاصر و تالار ورزش باعث می‌گردد که نسل جوان و نورس از امکانات معاصر دانش‌اندازی استفاده نمایند. در این بارگاه علم و دانش نوبنیاد که با تشبث شخصان سخاوت‌پیشه و خیرخواه زاده همین دیار ساخته شده است، همه امکانیت‌ها و شرایط معاصر تعلیم فراهم آورده شده است. ساکنان دهه از اقدامات پیش گرفته بهر ساخته به استفاده دادن این انشاءات محتشم که از سیاست سازنده و دورندیشانه حکومت مملکت سرچشمه می‌گیرد سپاسگزارند و استفاده ثمرناک و مقصدناک امکانات موجوده را مهم می‌شمارند. ساختمان چنین مؤسسه حاضر زمان که به طلبات امروزه حتی جهانی جوابگو است. در همه یک دهه دوردست ساختمان هم به وجود آمده است با دستور و سفارش البته پیشوای ملت که یک از سیاست‌های پیشگرفته پیشوای ملت این رشد معارف می باشد. همین به حساب گرفته به نظر گرفته همین مؤسسه تعلیمی بنیاد یافت. رشد معارف این رشد مملکت است، رشد دولت است. به معارف، به رشد معارف دولت به پیش رفته نمیتواند، زیرا معارف میتواند کادرهای بدن اختصاصی که برای جامعه ضرور هستند از پرتای مکتبی میبراید. این وظیفه مؤسسه دولتی است، وظیفه مکتب است، وظیفه آموزگار است، وظیفه جامعه است، وظیفه آموزگاران و والدین است. البته این سیاست پیشگرفته پیشوای ملت برای ما یک حسی بلندی وطن دوستی، ملت دوستی هممون رو بلند میبردارد. ما ساکنان همین دهه افتخار از اون میکنیم که حتی آرزو کرده نمیتوانستیم که چون مؤسسه در همین دهه دوردست تاجیکستان بنیاد یافته است. البته اینجا همش از این شهادت میدهد که تاجیکستان عزیز ما روز به روز پیشرفته شده است. مردم سر تا سر درصد سیاست پیشگرفته پیشوای ملت دستگیری می نمایند. ما از پیشوای ملت بسیار سپاسگزار هستیم که همین در همین دهات ما در دهه دوردست ما برای 320 نفر خواننده همه که یک مؤسسه تعلیمی که حاضر زمان ساخته به استفاده داده شد. انشاءات با طرح زیبا و زمانوی قامت افراخته، اطرافش با گل و درختان آرا داده شده است که به حسن دهه کزدان زیبایی دیگر زم می‌کند. با نشان دستگیری و پشتیبانی از سیاست سازنده دولت و حکومت مملکت، شخصاً پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، ساکنان مهنت‌قرین این دهه زیبا منظر در حاشیه بنیاد مکتب نو زادگاه خود را که یک گوشه بهشت‌آسای تاجیکستان عزیز است خیلی آباد و زیبا کردند. با مناسبت 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان از فرصت‌های مناسب استفاده برده تمام قشلاق آبادانش دیده شده، نقد رفته شده است. ما از سخاوتمندا هستن یاردم کرده شدن، آبادانی شده شده است. من فرشکنی راه کجا رو چراغان کرده شدیم. ما کارهای آبادانی را در همین دیار دست جمعانه هر روز آباد کرده شدیم. تعمیر و نوسازی راه و کوچه‌های ده، کوپروک، بتانی کردن جویبار و آبروها، چراغان کنی محل از کارهای دست جمعانه است که با سهمگذاری و اشتراک همه زادگان دهه انجام داده شدند. اثنای به هر کدام کوچه از دهه کزدان وارد شدن جمع آدمان را می دیدیم که مشغول کارهای آبادانی بودند. در این دهه آبادکاری را مردم از خانه و در خویش آغاز نموده محل زیستشان را به یکی از دهه‌های آباد و زیبا و نمونوی تبدیل دادند که شایسته تحسین و باعث دستگیری است.
ҷолиби диққат сангдевори кӯчаи асосии деҳа мебошад ки аз маҳорати баланди устоҳо дарак медиҳад. сангдевор басо зебо ва диққатҷалбкунанда мебошад. این همه آبادی ها، همه این پیشرفتی ها، همین ترقی ها به شرافت جناب عالی، به شرافت پیشوای ملت، به شرافت ابرمرد دنیای سیاست که این حکومت ما تین شد. شیر خدا امروز تاجیکستان ما را دنیا میشناسد، جهان میشناسد. اتحاد، یکدلی، یکمرامی و مهنت دوستی آدمان اساسی زندگی شایسته و روزگار آبادشان است. محض همین عامل‌ها باعث گشته است که در یکی از دوردست‌ترین دهه‌ها ساکنان در فضای صلح و دوستی با استفاده از امکانات فراهم آورده دولت و حکومت و دستگیری و مساعدت مقامات محلی سعادتمند و بختیارند. شکر آب و خاک وطن می‌کنند. تنجی و آرامی تاجیکستان عزیز برایشان مقدسترین مقدسات و ارزشمندترین نعمت است و برای حفظ و تحکیم آنها صافدلانه مهنت میکنند. بنابراین شرفمند و سربلند به سوی آینده از امروزه بهتر قدم‌های استوار میگذارند.